يا حبيبي يا محمد رضي الله تعالى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أزواجه وذريته وجميع الصحابة والقرابة وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين ولجميع الملائكة المقربين ولجميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وإلى أرواح جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ومدرسنا ولجميع جدادنا ولجداتنا ولجميع قرابتنا جميع والدينا جميع أولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا للعروض سيدنا خمنا سيدنا خديجة سيدنا أبو بكر الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدنا الحسن والحسين وإلى الإمام علي زين العابدين وإلى الإمام حسن البصري وإلى سيدنا السقطي وإلى الإمام زنيد البغدادي وإلى الإمام سفيان الثوري وإلى الإمام أبو حنيفة وإلى الإمام مالك بن أنس وإلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى الإمام أبو الحسن الأشعري أبو منصور ماتريدي وإلى الإمام بكر الرازي وإلى الإمام السنوسي وإلى حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ محمد سلمان المدني وشيخ محمد سلمان المدني وشيخ محمد أرشد بن عبد الله قلمبيان البنجري وشيخ شهاب الدين البنجري وشيخ محمد بن عمر البنتني وشيخ زين الدين السنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجري وشيخ محمد شرواني عبد بن البنجري وشيخ شمال المولي البنجري وشيخ محمد ساني البنجري وشيخ محمد ترميجي صالح محفوظ البنجري وشيخ زكريا البنجري وشيخ إسماعيل البنجري وشيخ محمد ساني البنجري وشيخ محمد نافس البنجري وشيخ عبد الصمد البنجري وشيخ عبد الوهاب البنجري وشيخ عبد الوهاب البنجري وشيخ عبد الحميد البنجري وشيخ زين العلمي البنجري وشيخ محمد شاراني عارف البنجري وشيخ بدر الدين البنجري وشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري جميع مشايخنا معلمين وبخصوصا إلى سيد بكري ابن سيد محمد شتى الدمياتي سيدنا الله لنا لهم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhaman malaikatan muqarrabin ya rahman ya rahim walhamdulillahi rabbil alamin.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله ما استطعتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين واطلب العلم من المهدي إلى اللهدي صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan Allah berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam ini masjid yang mulia. Mudah-mudahan berkumpul kita berjamaah kita di dalam ini masjid, beriktikaf kita di dalam ini masjid senantiasa dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat keturunan beliau dan para pengikut-pengikut beliau ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Sambil menunggu tibanya waktu salat fardu isya, sebagaimana kebiasaan kita ba'da salat maghrib malam Jumat ini di dalam ini masjid kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, sama-sama kita mengaji akan ilmu yang dituangkan oleh Al-Arif Billah As-Sayyid Bakri Ibnu Syekh Muhammad Satta Ad-Dimyati dalam kandungan kitab Kifayatul Adqiyah wa Minhajul Asfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarih fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam kajian masalah taubah ya. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zanbi kama la zanbalahu wal mustaghfiru minaz zanbi wa huwa muqimun alaihi wal mustahzi'i bi rabbih. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya, asal taubatnya nang nasuha, taubatnya nang sebenar-benarnya. Dan orang yang meminta ampun dari dosa, wal mustaghfiru lah minaz zanbi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Orang yang meminta ampun dari dosa sedangkan ia berterusan atasnya, ini seperti orang yang ma'ulu-ulu dengan Tuhan. Ini Nabi memadahkan. Orang tu astagfirullahaladzim ujar, minta ampun ulun Tuhannya atas segala dosa ulun, tapi tetap aja menggawi itu dosa tadi tu. Ini sama orang yang maulu-ulu Tuhan. Maka bila orang ni mahulut-hulut maulu-ulu Tuhan, ini azab Tuhan lebih pedih. Nah. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, idza tabal abdu ansallahu al-hafazata dzunubah wa ansa dzalika jawarhirahu wa ma'alimahu minal ardi hatta yalqallaha wa laisa alaihi syahidun bizambi. Apabila seorang hamba bertaubat, maka Allah akan menjadikan lupa para malaikat hafazah akan dosa-dosanya. Ini bila kita tuh bertaubat atas dosa-dosa kita, Allah lupa akan malaikat hafazah yang mencatat itu telah, malaikat yang menjaga hafazah telah akan dosa-dosanya, dosa-dosa kita nih.
dan dia juga akan menjadikan lupa, Allah akan melupakan juga hal itu terhadap seluruh anggota-anggotanya. Dan bukti-bukti yang ada di bumi dihilangkan, dilupakan juga hingga dia bertemu dengan Allah, sedangkan tidak ada atasnya seorang saksi pun terhadap dosanya. Dan Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Adam alaihi salam, engkau wariskan zuriat keturunanmu kesusahan dan kepayahan. Ujar Tuhan, dan ikam mewarisakan kepada zuriat keturunan ikam kesusahan dan keuyuhan, dan aku wariskan kepada mereka taubat. Ikam mewarisakan keuyuhan dan kesusahan, awan keturunan ikam nih. Aku ya Tuhan mewarisakan lawan keturunan ikam adalah taubat. Aku ya Tuhan yang mewarisakan lawan keturunan engkau wahai Adam akan taubat. Barang siapa di antara mereka yang berdoa kepadaku dengan doamu, maka aku akan penuhi dia sebagaimana aku telah memenuhinya bagimu. Wahai Adam, aku halau orang-orang yang bertaubat dari kubur mereka dalam keadaan bergembira denganku, dan mereka tertawa, dan doa mereka diperkenankan. Jadi ujar Allah, Adam, siapa di antara mereka yang berdoa kepadaku dengan doamu? Di antara Nabi Adam beristighfar kepada Allah, Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini biar Tuhan, siapa yang memohon ampun lawan aku, siapa yang berdoa kepadaku dengan doamu, maka aku akan penuhi dia sebagaimana aku memenuhinya bagimu. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatut taubati an-nadamu, alamatnya, tandanya bertaubat itu adalah penyesalan. Bila menyesal berarti tanda bertaubat itu sudah ada. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadimu yantaziru minallahi rahmah wal mu'jibu yantaziru minallahil maqta. Orang yang menyesal itu menunggu rahmat dari Allah. Siapa aja yang menyesal itu menunggu rahmat Allah. Sedangkan orang yang merasa ujub itu menunggu murka Allah. Ya. Bila orang tuh merasa menyesal, ini mahadang rahmat, ujar Nabi. Orang yang ujub itu mahadang murka, azab, siksa Allah. Arti ujub nang apa? Ujub tuh megah dengan ibadah yang dia lakukan. Bahasa guru Bahari Malajari, orang ujub itu, orang nang ta'ajub itu dengan dirinya adalah orang nang kada ingat dengan nikmat Allah ketika dia diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Apa aja ibadah itu? Baca Quran kah? Berzikir kah? Bertasbih kah? Bersalawat kah? Bersedekah kah? Sembahyang kah? Bertahlil kah? Bertahmid kah? Bertakbir kah? Kebaikan-kebaikan apa aja yang dilakukan oleh seorang hamba, kada ingat itu nikmat Allah, ujub. Bila ujub
Nabi memadahakan siap-siap mendapat murka Allah. Orang ujub itu, ujar Nabi, sama inya tuh menunggu murka Allah, sama inya itu menghadang siksa Allah. Bila orang tuh kada ingat nikmat Allah, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Bila orang kada syukur atas nikmat Allah, inna azabi lasyadid. Jaminan Tuhan, la in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur atas nikmat-nikmat nang kubari lawan ikam, ujar Tuhan, nang kutitip lawan ikam, la azidannakum, niscaya kutambahi nikmat itu. Bila ikam kufur, bila ikam ingkar akan nikmatku, maka ingat azabku sangat pedih. Semalam sudah sering disampaikan nasihat guru kita ini. Ujar guru Bahari, nak, alamat orang syukur itu, tanda orang syukur itu ada buktinya. Bukti di muntung, alhamdulillah. Bukti di hati, himong hati, sanang hati, gembira hati. Itu orang syukur ngarannya. Orang syukur lawan awak, membawa awak beribadah, menjadikan tubuh beribadah. Ini alamat tanda orang syukur nikmat. Bila orang ini kada menggunakan nang tiga ini, kada ada nang tiga ini, sebuting aja nang kada inya wujudkan, berarti alamat syukur kada ada lawan dinya. Bila alamat syukur kada ada lawan dinya, maka karena kada sempurna syukurnya, maka kada heran orang itu diberi azab oleh Allah. Makanya ujar seorang guru, seorang arif, seorang nang senantiasa mereka mengingat akan karunia Tuhan, mereka mengingat akan ajaran Nabi. Orang, ujar Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi menyebutakan, orang nang sembahyang itu kada ingat lawan nikmat Allah, lebih cepat mendatangkan siksa lawan orang itu. Sembahyang tuh kita kada ingat lawan nikmat Tuhan, bahwasanya aku sembahyang nih kawa, ini nikmat Tuhan lawan dia kok. Kada ingat tuh asa seorang nang kau beribadah, kada ingat lawan ini pemberian Tuhan. Aku kau berdiri, Tuhan mengawaakan. Aku kau babacaan, Tuhan mengawaakan. Aku kau melihat, Tuhan melihatakan. Aku kawa mendengar bacaan-bacaan dalam sembahyang, Tuhan mendengarkan. Aku kawa berdiri, Tuhan mendiriakan. Aku kawa ruku, Tuhan merukuakan. Aku kawa iktidal, Allah nang maiktidalakan. Aku kawa sujud, Engkau nang menyujudtakan. Aku kawa bacaan, Engkau nang membacakan. Aku kawa duduk antara dua sujud, Engkau ya Allah nang menjadiakan. Aku kawa membaca tahiyat, Engkau ya Allah nang mengawaakan. Aku mau ucap salam, Engkau ya Allah nang menjadiakan. Kada ada nang kada ingat hati ini lawan Allah, bahwasanya sabarataan ibadahku ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ujar guru apa semalam, setiap nang nikmat itu pasti nyaman, setiap nang nyaman pasti rami. Maka sembahyang itu hakikatnya adalah karamian kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu toh ujar Nabi, ju'ilat qurratul ain bis salah. Allah jadikan kegembiraan di hatiku, Allah jadikan di hatiku ini rasa senang, kadada melebihi kesenangan daripada
aku dijadikan Allah sembahyang 2 rakaat. Ketika aku dijadikan Allah sembahyang, maka itulah kebahagiaan, kesenangan hatiku, ujar Nabi. Nah kita tuh disuruh kayak itu juga. Dalam sembahyang itu kadang-kadang yang lebih menyenangkan sesuatu nang Allah jadikan lawan hidupku ini kecuali sembahyang. Kenapa yuk? Karena merasa ini nikmat tuh Tuhan. Nah, jadi mun kada merasa nikmat Tuhan, wajib hukumnya bertaubat. Makanya tuntung sembahyang tuh kadang-kadang alhamdulillah, nang ada astagfirullah. Kenapa? Nang mana aja orangnya ada waktu itu, di waktu dia wajib mengingat Allah, hatinya kada ingat lawan Allah. Waktu sembahyang tuh mulai takbir sampai salam ada lenang kawa kada nang hati itu ingat terus lawan Allah, ada lenang kawa. Nah karena kada nang kawanya, Nabi melajari untuk beristighfar, meminta ampun. Itu masalah hati jangan ingat enggak ada. Belum lagi perkara gerak tubuh kita nih sesuai kada lawan sembahyang Nabi, sesuai kada lawan ruku Nabi, sesuai kada lawan sujud Nabi. Nabi tuh ruku di mapa, Nabi tuh sujud nang kayak apa, kan gitu tuh. Cuma kita nih nangaran kada bisa melihat Nabi sembahyang, kita hanya bisa melihat guru kita sembahyang. Maka turutilah guru, dan guru menuruti guru sidin, guru sidin menuruti guru sidinnya lagi, guru sidinnya menuruti guru sidinnya lagi, sampai menuruti sahabat Nabi, sampai sahabat Nabi menuruti Nabi sembahyang. Mintu aja tuh sudah. Aku nih sembahyang di mapa, sallu kama ra'aitumuni usalli, ujar Nabi, sembahyanglah ikam sebagaimana ikam melihat aku sembahyang. Kita kada bisa melihat Nabi sembahyang, tapi kita bisa melihat orang nang mawaris ilmu Nabi. Siapa? Guru. Nyaman tuh udah kita. Jadi ingatakan aja sudah. Ya Allah, ulun ini pun kada bisa ruku mun kada pian menjadiakan neteta. Jadi semuaan mengingat Tuhan. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Bertaubat lawan Allah sebelum mati, dan bersegeralah beramal saleh sebelum kalian sibuk. Maka biar dapatnya sibuk, nah, kita nih dapatnya sibuk. Nah, kada ada lagi tak ama, maka nangaran sibuk nih, tuntung nang ini pulang, sebuting pulang nyambut, iya kada. Ada li kita nih nang ampih dari kesibukan, kada ada. Tuntung nang ini nang sebuting pulang menyambut, tuntung nang sebuting sibuk aja terus kita nih. Nah, dan sambunglah hubungan antara kalian dengan Tuhan kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya dan perbanyak sedekah secara sembunyi dan terang-terangan. Bersedekah itu bisa dengan bersembunyian, bisa dengan terang-terangan. Sirrau wa alaniyah. Bersedekah itu boleh dengan terang-terangan, boleh dengan bersembunyian. Artinya nangaran disuruh bersedekah itu ada kalanya kita bersedekah bersembunyi, ada kalanya bersedekah benampak. Apa tujuan bersedekah benampak? Bukan hendak minta lihat orang, kada. Nah, apa tujuan bersedekah benampak tadi? Semoga ketika orang yang menyaksikan wujud perbuatan sedekah kebaikan dari Allah ini, Allah pun bukakan hati orang lain untuk bersedekah seperti nang Allah jadikan lawan diaku. Bukan aku nang merasa bersedekah, tapi kita merasa Allah menjadikan kita bersedekah dilihat oleh makhluk Allah nang lain. Semoga juga
orang nang melihat nintu tadi dijadikan Allah juga diri mereka dapat bersedekah. Jadi nang apa ngarannya tarbiyah, pendidikan ngarannya, mengajarakan, mencontohkan kebaikan dari Tuhan, bukan mencontohkan kebaikan seorang, tapi mencontohkan kebaikan Tuhan. Nah, niscaya ujar Nabi, kalian akan diberi rezeki. Nah, ini Nabi madahkan. Nabi memadahkan, ujar Nabi kita, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati, bersegeralah beramal saleh sebelum kalian sibuk, sambunglah hubungan antara kalian dengan Tuhan kalian dengan memperbanyak berzikir lawan Tuhan. Sambunglah hubungan kalian dengan Tuhan dengan banyak bersedekah. Jadi orang bersedekah tuh menyambung hubungannya lawan Tuhan. Iyalah, iya benar. Coba saksiakan. Orang nang menerima sedekah tuh kada kawa menerima sedekah amun Tuhan kada mengawa akan inya menerima sedekah. Iya kah? Iya kada? Ini kebaikan Tuhan nih ngarannya minallah ilallah. Kita dapat melakukan kebaikan bersedekah tadi, ini kan kebaikan Tuhan. Kita beriakan lawan orang sambut nang menyambut nih Allah juga mengawakan lawan orang itu. Ini ngarannya minallah ilallah. Ini ngarannya menyambung hubunganmu lawan Tuhan. Kada dana hendak minta lihat si abang. Maka ujar Nabi kan, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa kada bersyukur lawan manusia sama kada bersyukur lawan Allah. Lalu dituntut teh. Nah, nang diberi tadi mau ucap terima kasih. Terima kasih anulah. Itu hakikatnya berterima kasih kepada Allah, karena kebaikan itu datangnya dari Allah juga. Sababnya aja si an ini. Nah, lalu ujar bahasa gaul itu apa? Ini malaikat penolong Allah aja. Malaikat penolong aja. Iya dari Allah itu. Cuma bahasanya dimodifikasi seolah-olah malaikat penolong aja. Artinya apa? Orang yang sangat baik, sangat menolong. Inilah malaikat penolong Allah aja. Disambat malaikat. Orang nang pemurah, orang nang menolong orang lain, orang nang bersedekah, berartinya menyambung dirinya dengan Tuhan. Berzikir itu menyambung diri lawan Tuhan. Bersedekah menyambung diri lawan Tuhan. Maka ujar Nabi, siapa nang melakukan ini, nah, niscaya kalian akan diberi rezeki, dibantu dan ditolong oleh Allah. Ini siapa melakukan hubungan dengan Allah, baik dengan zikir ataupun dengan sedekah, baik secara terang-terangan atau bersembunyian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi rezeki lawan orang itu dan Allah menolongi lawan orang itu. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat hambanya yang mukmin daripada seorang laki-laki nang sungguh nang inya tu singgah di bumi dan di daerah nang berbahaya, bersamanya tunggangannya dan barang-barangnya nang berisiakan makanan dan minuman, lalu dia meletakkan kepalanya dan tak tidurnya orang nang tadi teh, maka dia pun terbangun dan sungguh telah pergi dan hilang binatang tunggangannya, lalu dia pun mencarinya hingga apabila panas semakin terik
dan haus dahaga pun telah bersangatan, atau apa yang Allah kehendaki. Dia pun berkata, akan kembali ke tempat asal nang aku tadi berada padanya, lalu aku tidur padanya hingga aku mati. Maka dia pun meletakkan kepalanya di atas lengannya untuk menunggu kematiannya. Lalu dia terbangun, maka tiba-tiba binatang tunggangannya telah berada di sisinya, di atasnya masih ada bekalnya dan minumannya. Maka Allah lebih gembira dengan taubat hambanya yang mukmin daripada laki-laki ini dengan binatang tunggangannya. Coba ini misalnya lah pembekal. Nah, Haji Hadran nih musafir betunggangan, bekendaraan. Taruhlah ini mobil, kalau bahari unta atau kuda. Wah ini mobil. Taruhlah pembekal Hadran misalnya tulak ke satu tempat. Nang tempat itu sangat tandus, gurun Sahara, sungai kadada, banyu kadada, pepohonan kadada, binatang kadada. Sebatang karainya nih. Nah, sorangan tulak bawa motor, motornya Nissan Jok. Nah, ya kah? Nissan Jok kah? Mbak kah? Nissan Jok kah masih? Ya, nah, Nissan Jok nih tanah. Nissan Jok putih. Tulak, maka sorangan aja bakal ada nih tulak di gurun pasir tadi. Nah, nang kadada urang di situ. Nah, lalu ada hajat nang apakah bakal nih keluar pada motor di gurun tadi. Maka di dalam motor tadi makanan di situ, banyu di situ, harta benda di situ, pakaian di situ. Lah keluar nih kada bawa apa-apa, bawa awak lawan baju aja. Nah, hendak bataduh di bawah pohon. Ada misalnya pohon atau kanaungan nang kada napa-ngapai, pohonnya kada berbuah juga apa-apa aja. Berabah di pohon tadi taguring misalnya nih. Pembekal Hadran taguring. Tiba-tiba imbah bangun hilang. Motor Nissan Jok nih hilang. Maka di dalamnya tadi duit di situ, ATM di situ, emas di situ, berlian di situ, banyu di situ, makanan di situ, keperluan hidup itu. Kadada dompet, kadada alat komunikasi HP, kadada sabatang kara, sabatang awak dia itu aja urang kadada. Baya bangun hilang motor tadi nang semuaan perlengkapan hidup tuh ada di situ. Imbah hilang tak kajut kayak apa yo orang kehilangan sesuatu yang sangat berharga di luar takutannya kalau. Nah, lalu berjalanlah pembekal Haji Hadran nih kemana? Ke gurun, di gurun tadi tut ke timur, tut ke barat, ke utara, ke selatan. Habis sudah tenaga nih, putus asa sudah pembekal Hadran. Putus asa, kemana lagi mencari? Betakun, kemana betakun? Berusaha sudah mencari. Napa akhirnya ujar pembekal Hadran, ayo sudah munangka ini aku mah hadang mati aja lagi. Makanan kadada, minuman kadada, serbaan kadada, napa dihadang lain pada mati ha. Ayo aku berabah ha. Daripada mati tamu amuh baik mati berabah lah. Jadi berabah pembekal nih di pasir itu bebantal kadada lagi nang awak si awak nih aja lagi. Sekalinya tak guring pulang di kelaparan kehausan tadi tak guring pulang mah. Babaya bangun motornya ada pulang di higa awak. Kayak apa yuk himungnya hati pembekal Hadran nih. Kawali mau lupuk maluapakan kegembiraan tadi. Gembira nang kada kau ditutur lawan kata-kata lagi. Allah tuh lebih gembira ketika hambanya nang berdosa, nang tak salah, nang tak hilap, nang bermaksiat lawan Allah, minta ampun lawan sidin. Allah tuh lebih himung daripada pembekal Hadran nang kehilangan barang nih itu dapat tadi. Kawali mau ngutakan kita maranungakan kayak ini ya. Ini kondisi pembekal Hadran ini liwar himungnya tadi.
patah harapan, sudah mati juga aku di gurun nenek kada betahanan. Aku ni mahadang matinya aja lagi, makanan kada ada, minuman kada ada, kebutuhan hidupku kada ada di sini nah. Hilang bertahan, tiba-tiba ada. Lalu himungnya kada kau dipandir lagi lawan kata-kata. Lebih himung lagi Allah Ta'ala kepada hambanya, nang hambanya itu mau bertaubat atas dosa dan kesalahan. Ayo, ini diilustrasikan seperti ini agar kita itu kada meremehkan taubat, karena orang yang bertaubat itu sangat Allah senangi, sayang benar Allah, katuju benar Allah lawan hambanya nang bertaubat. Nah. Maka itu tuh lah, nah Tuhan tuh, nah Tuhan tuh nantilah hendak disambat ngaran sidin, nah gapur gapar tuh, nah gapur gapar, mana gapar mana, nah itu hendak disambat Tuhan tuh bangaran gapar, hendak disambat Tuhan tuh bangaran gapur. Tuhan nang maha paampun, Tuhan nang maha pamaaf, Tuhan nang maha mengasihi. Hendak Tuhan tuh disambat nih tuh, maka Tuhan jadikan hambanya tak salah. Tuhan tuh kau aja mulahkan hamba tuh bertahan taat aja, beribadah aja, tapi ya Tuhan kada terpakai ngaranku gapur gapar. Iyalah. Amun kita di sini terpakai benar kagak gapar. Lalu Tuhan tuh hendak nama sidin itu disambat dengan sebutan ya gapur, ya gapar, ya gapur, ya gapar, ya tawabtum alaina, ya tawabtum alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya tawabtum alaina. Wahai zat yang menerima taubat, terimalah taubat kami ya Allah. Warhamna ya Allah, rahmati kami ya Allah. Wanzur ilaina ya Allah, pandang kami ya Allah dengan pandangan keampunanmu ya Allah. Jadi ada aja hikmah kalau tah. Bukan apa ya Tuhan mulahkan itu pendosa pemaksiat. Ujar Tuhan, aku bangaran taubat, bangaran tawab, aku bangaran gapur gapar. Ngaranku nih jadi Tuhan supaya terpakai. Nah, akan kan zat nang maha pengampun, zat nang maha penyayang, zat nang maha menerima taubat. Mun kada nang tersalah siapa yang diampuni? Iyalah. Nah itu tak. Jadi jangan mencerca apa nang Tuhan jadiakan. Lalu kita nang apa? Tugas kita minta akan lawan Tuhan. Bila kita tak lihat kawan kita tuh, keluarga kita tuh, dan sanak kita tuh, tetangga kita tuh, lah kaum muslimin muslimat tuh berlaku dosa, bermaksiat, durhaka lawan Allah, kita tuh jangan berpiragah baik pada orang. Aduh ini untung aku kada kayak inya, bah payanya naya, merasa baik kada? Jangan deminto aja guru kita melajari bahari kayak ini. Ujar sidin nakai bila melihat orang tuh tak salah, orang tuh bermaksiat, maka nang apa? Minta ampun ikam atas dosa ikam, minta akan ampun inya atas salah inya, minta akan Allah membimbing inya, memberi taufik hidayah untuk inya bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus. Kadang yang berpiragah seorang rasa baik pada inya pang, paham lah. Aku nina karena aku ni berdosa, maka Allah kadang menjaga mataku nini dari melihat maksiat saudaraku. Ini tandanya mataku ni berdosa, aku tak lihat gawian maksiat saudaraku.
Aku tak lihat maksiat tetanggaku, aku tak dengar aib tetanggaku, aku tak dengar aib keluargaku, aku tak lihat aib masyarakatku. Ini kada lain lantaran dosaku, dosa mataku. Amun mataku ini kada berdosa, telingaku ini kada berdosa, Allah jaga telingaku ini kada mau mendengar dosa, kada mau mendengar maksiat. Allah jaga mataku ini kada mau melihat dosa, kada mau melihat maksiat. Amun mataku ini kada berdosa, kadinya bapiragah seorang bang lebih baik pada orang. Lalu meminta ampun lawan Allah untuk dirimu, untuk diri seorang. Ya Allah, ampuni ulun, ampuni dosa ulun, salah ulun. Kenapa ulun ini ya Allah banyak banget dosa ya Allah. Ya Allah, tuh saudara ulun tuh ya Allah, dia seiman sama lawan ulun, dan sanak ulun dalam seiman, dalam sakayakinan. Inya ya Allah bermaksiat nangga itu engkau jadikan, dan ulun tak lihat kemaksiatan inya. Ya Allah, ampuni inya ya Allah. Ya Allah, beri taufik inya ya Allah, beri hidayahnya ya Allah, agar inya ampih dari melakukan maksiat itu. Datangi ampi-ampi gini udah lah, sadang-sadang udah. Kadosa kada jadi ngapa-ngapa juga berlaku nang kakak ini ta. Berdosa kita iya. Nah itu kan idza man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani, lawan lidah, fa illam yastati fa biqalbi. Ya tadi pertama dulu lawan hati. Itu spontanitas kita. Ketika melihat orang begawi dosa, spontan aja tuh di hati. Ya Allah, ampuni ulun, ampuni inya, bimbing ulun, bimbing inya ya Allah kepada jalan yang engkau ridai. Deminto hanyar diparake. Ada ini kada undai juga ini aja mampi akan bermaksiat han bapiragah Allah. Merasa kita kawa merubah. Jangan bulikakan lawan nang panciptanya. Kita berikhtiar berusaha itu wajib disuruh, akan tetapi kita harus meyakini usaha dan ikhtiar kita itu dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah kita belajar kaji kita sifat 20 i'tikad nang bujur. Nah usaha dan ikhtiar kita itu kada jadi ngapa-ngapa, kada memberi bakas nang menjadikan apa-apa itu Tuhan. Jadi jangan berpiragah aku bisa merubah orang, aku bisa merubah akhlak budi pekerti orang. Jangan. Nang bisa merubah itu Allah. Tugas kita nang apa? Manggawi nang disuruhnya. Kita disuruhnya menyampaikan kebaikan, sampaikan kebaikan. Kada ada tugas kita menyuruh orang untuk mentaati dan harus jadi taat inya kepada Allah dengan suruhan kita. Karena kita merasa punya kemampuan, ketika orang itu kada bisa melakukan, ada kedongkolan di hati kita. Karena kita merasa baik isi kedudukan, baik isi rasa punya kepemimpinan, ketika anak buah kada menuruti, kita akan marah. Karena kita merasa kita nang memimpin, bukan Tuhan nang menjadikan kepemimpinan lawan di kita. Penting ini bagi kita, siapapun orangnya Anda, baik itu Anda menjadi seorang perempuan ataupun Anda menjadi seorang laki-laki, Anda menjadi seorang bapak, Anda menjadi seorang guru, Anda menjadi seorang pembimbing, jangan sama sekali kita merasa kita mampu merubah orang lain. Jangan merasa orang itu harus taat dengan kita. Nang mesti itu kita doakan agar mereka taat lawan Allah. Nyawa juga aja kada masih unundahan. Harus sarik. Nah, kada perlu disarikakan. Kita sarik itu ketika inya bermaksiat, kita kada boleh ridha. Dengan maksiatnya kita kada boleh ridha. Nah, dengan dosanya tuh kita kada boleh ridha. Maka siapa nang ridha dengan dosa yang diperbuat oleh orang lain, kita pun diberi dosa seumpama dosa orang nang melakukan dosa tadi. Maka jangan sama sekali ada kesenangan hati melihat maksiat tuh, jangan ada. Orang berdusta ketujuh kita,
Jangan ada kesenangan hati lawan orang berdusta. Kita bukan sarik lawan orangnya, tapi perilakunya berdusta nitu nang aku sarik. Aku kada senang dengan kedustaan. Nah, kada senang dengan kedustaan. Minum dulu amsalan. Sedikit lagi lah. Kemudian utlub mataban bin nadamah muqli'an wa bi azmi tarki dzanbi fi mastuqbila wa bara'atan min kulli haqqil adam wa li hadhil arkani far'a wa kammila. Tuntutlah taubat dengan menyesal dalam keadaan mencabut diri dari dosa, dan dengan tekad dan azam untuk meninggalkan dosa pada masa yang akan datang, dan mintalah kebebasan dari setiap hak manusia, dan bagi rukun-rukun itu peliharalah dan sempurnakanlah. Penjelasan penyusunan kasidah menyebutkan, penyusun kasidah ini menyebutkan dalam 2 bait kasidah ini akan syarat-syarat taubat yang tidak sah taubat kecuali dengannya, yaitu penyesalan atas apa yang terjadi daripadanya berupa perbuatan dosa, dan berazam berangan-angan untuk tidak mengulangi yang sepertinya, dan mencabut diri dari dosa dan membebaskan diri dari semua hak-hak manusia. Adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penyesalan itu adalah taubat, maka dia sama seperti sabda beliau, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maksudnya rukun terbesar adalah penyesalan. Kalau rukun haji yang terbesar adalah wukuf di Arafah, kalau rukun taubat yang terbesar adalah menyesal. Bukan ketika seseorang itu menyesal sudah dianggap taubat. Kada bisa, ini hanya bagian daripada rukun terbesar dari rukun taubat. Pahamlah? Mun menyesal aja belum sempurna lagi taubat. Tetapi ini adalah rukun tertinggi. Ujar kita kapala ahoynya rukun taubat nih ya, nadam nih menyesal. Lain madem. Madem tuh mami kah? Nyai madem ya kah? Padem madem. Ini nadamun menyesal. Ini rukun tertinggi, rukun terbesar di dalam taubat. Kayak itu maksud dari Sidin ini menjelaskan. Kemudian dan tanda sahnya penyesalan seseorang itu lembut, lembut dan tersentuhnya hati, dan banyak air mata. Jadi tanda orang menyesal itu ada pulang. Lembut hati, mudah banyu mata tuh mengalir. Menyesali dosa nih. Berabakan banyu mata Jasidin aku lagi anum sarabaan ku gawi. Pamai galak. Ujar Sidin mulai biawak sampai ke Sambur udah makan bahari. Titikan banyu mata Sidin. Ujar Sidin mulai duit unda sampai duit orang udah makan. Kada tahu ay aku. Penting aku banyak duit. Aku kada tahu urusan. Mulai duitku sampai duit orang, ku makan Sidin. Menyesal Sidin. Titikan garabakan banyu mata. Aku Sidin lagi anum saraba ku lakuni. Pamainan ku gawi, mabuk ku gawi, bejinah ku gawi, berdusta bakar ramput, sudah kada aku dibaca lagi. Tuh aku Sidin bahari.
Alhamdulillah jisidin sampai Tuhan angka ini aku diberi oleh Allah keinsapan kesadaran. Tatap ini ingat dengan itu menyesal benar, karena ini alamat taubat yang paling tinggi. Tandanya orang bertaubat. Nah, alamat rukunnya nih, rukun taubat yang tertinggi ini menyesal. Tapi alamat menyesal ini ada lah. Muninya kada mau jua bergerebak banyu mata ini perlu dipertanyakan penyesalannya. Udah aja menyesal bener, jihi nyesal bener, udah kuring apa nih itu dia, itu lain alamat menyesal. Alamat menyesal nih hati itu mah tahu lah, hati asa halus, hati diampuni juga kah aku ini, diterima juga kah taubatku ini, itu halus hati ngarannya. Titikan banyu mata menyesal dosa nih kebanyakan. Hidin kada kau badan lagi melihat orang, kada kau badan lagi melihat salah orang. Ampun kuni aja sudah sidin diampuni juga kah, mah halus hati sidin. Titik banyu mata. Kada peduli ini di tengah orang kah, soranganan kah, apalagi hendak guring sidin mah nah habis nih napa ngarannya, sarung bantal basah sarung bantal sidin, bahiring sidin ke arah kiblat barabah nih, supaya jangan kalihatan pasangan hidup nih. Nah umat sidin takutan bener, halus hati nih kebanyakan dosa. Umur sudah satu ini diterima juga kah oleh Allah taubatku ini nah, diampuni Allah juga kah dosaku ini nah. Nih alamat orang menyesal toh. Banyu mata kada ada lalu lah titik dosa nih sing banyakan satitik banyu mata kada ada karena menyesali dosa. Bujur le menyesalnya nih, bujur le taubatnya. Pertanyakan diri anda. 50 tahun aku berumur, 60 tahun aku berumur, 70 tahun aku berumur, pernahkah mataku ini mengeluarkan banyu mata karena aku menyesal atas dosa dan kesalahan yang aku lakukan? Ini penting, makanya udah guru bahari munnya kada mau menangis paksa aja sidin. Dimapakah caranya agar ikam bisa menangis menyesali akan dosa ikam itu? Makanya bila orang tuh diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, inya kada betampai lawan orang menangis. Ada nang di dapur risuk di dapur kawan hidup kada tahu ini menggarung menangis. Kenapa? Karena dosa kebanyakan. Unda ni mati kena surangan dikubur, bini unda kada umpat unda, laki unda kada umpat unda, anak unda kada umpat unda. Siapa nang mau unda? Apakah dosa unda nang banyak benar ini mau ni unda kena? Mah hati ni halus, titik banyu mata. Ya Allah, ampuni ulun ya Allah, ampuni. Kehitu aja saban ada kesempatan tuh nah. Kada banyak lagi tertawa. Makanya ujar Nabi, andai buan ni kami ini nah tahu apa nang kulihat, apa nang ku ketahui, niscaya kalian tidak akan tertawa lagi ya Nabi. Kalian akan banyak menangis. Ini penting karena taubat ini lebih penting daripada yang lain. Nah, setiap kali beribadah wajib ditaubati. Kenapa bisa demikian? Tidak menutup kemungkinan dalam ibadah kita itu kita merasa bangga dengan ibadah, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah ketujuh banget lawan hambanya yang mensucikan dirinya. Kada bapiragah baik, kada bapiragah mulia, tapi bapiragah hina, apalagi di hadapan Tuhan. Kedada selain pada harapan minta ampun naon sidin. Berarti orang na ahli taubat matinya muha orang itu putih kuning,
Kenapa? Karena Nabi kaina di dalam surga kulit sidin, nah awak sidin itu warna kulitnya putih kuning. Maka ciri umat Nabi Muhammad nang cikal bakal dimasukkan Allah ke dalam surga apabila matinya, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya muhanya putih kuning kulitnya. Hendak kayak kalau kita ini putih kuning kulit mati, bertaubat minta ampun lawan Allah. Kadada manusia ini kadada salah. Maka jangan sibuk mencari salah orang, cari salah seorang aja. Sibuk kita mencari salah kita kada kau badan lagi mencari salah orang. Sibuk kita mendengarkan aib-aib kita kada sibuk lagi mendengarkan aib orang lain. Sibuk kita menyambati dosa-dosa kita kada sibuk lagi menyambati orang. Sibukkan diri kita dengan dosa dan kesalahan kita, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik dalam hidup ini dan disebut sebagai umat Nabi nang senang bertaubat. Kemudian adapun maka lembut anunya tadi, lembut hatinya. Maksudnya adalah hanya jadi tadi cirinya, orang itu sah penyesalannya itu lembut, tersentuh hati dan banyak air mata nang keluar. Berkata sebagian mereka, taubat para pendusta itu atas ujung lidah mereka. Taubatnya para pendusta itu di muntung muara, astagfirullah, imbahnya ya pulang. Ada nang banget lagi, astaga itu lagu siapa, almarhum Giping kah? Astaga, ujar. Kenapa lagi Mi lagunya betul? Apa lagunya? Jangan dibiasakan astaga ini tuh astagfirullah, ada juga menyebut nama Allah. Jadi ujar sidin, taubatnya para pendusta itu atas ujung lidah mereka. Maksudnya adalah hanya dengan perkataan astagfirullah. Maksud daripada kasidah di atas adalah, wahai orang yang mukallaf, tuntutlah taubat itu dalam keadaan engkau merasa sedih dan menyesal atas umur nang lewat kepadamu pada perkara nang bertentangan dengan perintah Allah, dan dalam keadaan engkau mencabut diri dari dosa itu pada waktu itu. Dan jikalau engkau sedang melakukannya atau dalam keadaan berazam untuk tidak kembali kepadanya dengan cara bahwa engkau meninggalkan dan engkau berada ketika itu atas sebaik-baik keadaan, dan juga hal keadaan engkau berazam untuk meninggalkan dosa pada masa yang akan datang sampai akhir umurmu dengan satu azam, dengan satu harapan yang kokoh, dan juga hal keadaanmu mengusahakan kebiasaan diri daripada setiap hak manusia. Kebiasaan utamakan hak manusia seperti harta, kisas. Maksudnya apabila terkait dengan orang yang bertaubat itu hak manusia, disyaratkan kebebasan daripadanya, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi SAW, barang siapa yang bagi saudaranya di sisinya ada kezaliman pada kehormatan atau harta, maka hendaklah dia meminta halal kepadanya hari ini sebelum tidak ada lagi dinar dan dirham. Maka jika ada baginya amal, maka akan diambil daripadanya sesuai kadar kezalimannya, dan jika tidak ada maka diambil dari kesalahan kawannya lalu dipikulkan atasnya. Maka jika orang yang berhak itu tidak mengetahuinya, maka wajib memberitahukan kepadanya, kecuali jika dia takut bertambah marahnya orang tersebut jika dia memberitahukannya, maka dia memohon kepada Allah agar orang itu meridhakannya untuknya, di samping dia bertadarru dan memohon ampun kepada Allah. Jadi mininya amun inya undani bepadah, aku nih zalim lawan inya, nyembati inya, memfitnah inya, aku bepadah jujur aku semalam ikam memburukakan ikam, memadahkan ikam bejinah, memfitnah ikam mencuntan, memfitnah ikam adu domba, aku sambati ikam ini amuninya guru sampaikan pekelahi aku non ini penyarikan orang mun guru sampaikan habis ini carancang cerincing, berarti ini kada menimbulkan maslahat.
Maka menjaga maslahat itu lebih utama. Badiam aja, minta ampun lawan Allah, doa akan si ilmi ini dapat rahmat, dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi itu toh lah tuh hak kezaliman kita, kehormatan lawan seseorang. Amun maslahatnya toh lah kada mun dipadahkan ini kada jadi maslahat mudarat tam iya. Aku yakin ya mun aku kuya nah keburukan aku nih lawan ilmi ini. Nah, bah ilmi ini boy aku bakal lahi. Baik aku dosa beratnya ya. Aku nih namun aku padahkan anu kulon pembakal aku nih kada dapat jatah lagi. Misalnya aduh sah disambat deh. Keburukan pembakal nang seorang sambat itu kan bisa disambat nya panjang ada dapat tip lagi. Bereneh ha. Doakan aja pembakal panjang umur, berrezeki itu nah. Bertambah pamurah, bertambah bagus, bertambah sehat, itu aja. Doakan diampuni dosanya. Seorang sudah kasih sambatan kada kasimbahan lagi menyambatinya. Nah, padanya nak disambat nih panjang hilang tip. Baik nang sunyi-sunyi ha. Pendeknya siapa aja. Nah, mun pacang ini pacang pada pacang gitu nyebut leh. Mun pacang bakal hianan kedusaha. Minta ampun aja banyak minta ampun atas kita, minta ampun akan atas orang nang kita gibah, orang nang kita fitnah, orang nang kita sambati, kita caci tadi. Nah, itu kan berhak dengan kehormatannya toh. Hak kehormatannya yang kita zalimi. Di mana mentaubatnya nih? Berenang minta ampun non Allah, akan ampun inya pulang. Nah, kayak itu caranya dianjurkan oleh para ulama. Dan apabila sesuatu yang diambil itu berupa harta, sedangkan pemilik dan ahli warisnya tidak ditemukan, maka dia menyerahkannya kepada qadhi nang ahli agama. Maka jika hal itu tidak bisa, maka disedekahkan dengannya atas orang-orang fakir dan miskin dengan niat membayarnya. Apabila dia tidak menemukan pemiliknya, maka jika orang yang mengambil itu dalam keadaan mu'sir, tidak mampu mengganti, maka dia berniat berhutang baginya. Ini kada kau mengganti sabak pisangan ilmi 10 tundun, pisang pembakal 30 tundun, pisang anu orangnya sakit banget betaubat nih, belum buah naga si anu belum sawit anu didudusnya, kada kahitungan buah orang habis hampir saperapat kampung inya membebasnya. Jadi maling nih misalnya sampai ke Tuhan susah nak minta ampun betaubat timba nenek ngapa anak mengganti duitnya kada ada, lalu baniat tetap berhutang. Amuninya kawa anak membayar, nah ampun anu semalam ku ambil anu rambutannya ku gare sepohonan, hitung harga rambutan ini berapa sepohon. Semalam dia 3 kampil dijual duitnya 200.000 ujar. Nah taubatnya nih bapak orangnya masih ada. Nah kadang harga bahari pang harga wine makanya lu mau ambil bahari kan bahari amun bahari aku menjual 4.000 jadi sakarung 4.000 bahari, wah ini 200.000 apakah 4.000 dibayari? Kada harga wine tah. Nah anu akan tumun ada duitnya mun kada minta ampun banyak, minta ampun akan berhutang baginya. Amunnya mampu kena sugih ganti ya. Maka jika dia mati bersama niat membayar sebelum sempat membayarnya, maka diharapkan dari kemurahan Allah bahwa dia akan memaafakannya. Kayak itu aja lagi. Ya Allah munya kawah ya ulun ada diberi rezeki ulipian ulun bayare barataan nang apa ulun ambil nih nang ulun karamputi ini nang ulun hutangi ini nah tapi ulun gak ada jua pas ada duit. Nah misalnya kan kita rezeki nomplok tuh bisa terjadi di wadah kita nih bayar bangkit sekilo pulasan emas berapa mi sekilo? Hah? Berapa anu raya emas sekilo ini berapa? Nang anuan nang tongtongan nih lain nang anu nang lain nang jadi ini blok lain nang tongtongan ya 800-an lah. Nah lalu 800 juta dihitung
rambutan anu semalam, anu semalam, sawit anu semalam, anu pisang anu semalam, lombok anu semalam, bisa juga waktu malam udah besintar mau tike sampai ti beretaan no bilungka anu semalam, anu tanah anu semalam udah jual tanah orang mana. Hitung duit sekalinya 300 juta wajib bayar. Dia kada bayar 2 kali lipat siksanya kena di akhirat. Paham lah. Kita nih diberi kemampuan oleh Allah, diberi rezeki. Niat tadi sudah nambah tahun-tahun hendak membayari nang diambil hak lawan orang nih. Anak dibayari, udah bayari aja mun ada Allah beri rezeki lawan unda. Tapi nang ada ini gen makan wara aja. Gen makan wara. Pada hutangnya tuh kada banyak. Nang diambil ampun orang tuh kada banyak, sekitar 2-3 juta aja. Berarti 5 juta. Himbah ada duit, harau bertukar sabida motor hanyar. Ini manusia ini ngatakan sangsara. Berarti mah abayakan hak kewajiban. Taubatnya bebuih muntung. Yato kada diterima oleh Allah karena hak anak Adam kadainya bulika kan. Wallahu a'lam bis. So, di sini aja mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat dan kita berataan dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu, di dalam beristighfar kepadamu, di dalam meminta ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah istiqamahkan kami di dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam berzikir kepadamu, di dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami Allah barataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun, maaf zahir batin dunia. Ya